Hello everyone. Today we are going to discuss about electricity and magnetism, which is the topics on the class 10, which is published by the CDC Nepal. Today we are going to discuss about electricity. What is electricity? You should know electricity means the flow of current in any one of the conducting wire. You should have to send the current, and this is called electricity. Current is generated with the help of flow of electron. एउटा कुनै वायरमा भएका इलेक्ट्रोनहरू जस्तो तपाईहरु एटम पढ्नुहुन्छ एटममा के हुन्छ त सेन्ट्रलमा न्यूक्लियस हुन्छ न्यूक्लियसमा न्यूट्रोन र प्रोटोन हुन्छ अनि इलेक्ट्रोन बाहिर हुन्छ ड्यू टु द फ्री इलेक्ट्रोन or valence electron, the flow of current occur. This is called electricity. Flow of current is called electricity. Electricity. This is flow of current on conducting wire. कुनै पनि वायरमा फ्लो हुने करेन्टको मात्रा जति छ amount of current flow in a wire is called electricity. And the magnetism. What is magnetism? Magnetism is the property of the substance which attracts magnetic substance toward it. आफूतिर नै कुनै एउटा म्याग्नेट छ भने त्यसमा नर्थ र साउथ पोल हुन्छ. Just like एउटा magnetic substance like iron, cobalt, copper, यिनी मेटलहरुलाई आफूतिर तान्छ भने त्यो के हो त magnetic properties हो. This magnetic properties is called magnetism. Magnet मा हुने property लाई के भनिन्छ त magnetism भनिन्छ. Magnetism properties of magnet which attract the magnetic substance toward itself is called magnetism. Magnetism means the property of magnetic substance which attract the magnetic substance toward each other. जस्तो हाम्रो कुनै एउटा म्याग्नेट छ भने त्यो म्याग्नेटले के गर्छ त कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ. त्यस्तो अब्जेक्टलाई तान्छ जुन म्याग्नेटिक अब्जेक्ट हुन्छ. Like this iron, cobalt, copper, germanium, cesium, like this type of non-metal also. While they attracting toward each other, then there is the development of magnetic properties. कुनै कुनै non-magnetic substanceहरुमा पनि magnetic property induce भयो भने त्यो अवस्थामा म्याग्नेटले आफूतिर attract गर्ने गर्दछ. This is the rare case, but all of the magnetic substances are attracted toward each other. Now we are going to discuss about the effect of current electricity. Current electricity means the electricity produced due to the flow of current. Current flow को कारणले उत्पन्न हुने अथवा प्रोड्युस हुने जुन इलेक्ट्रिसिटी छ त्यसलाई नै के भनिन्छ त current electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी ले के काम गर्छ त? This is the effect of current electricity. We know we use electricity in different purpose. Effect of electricity. हामीले कुनै पनि एउटा हिटर युज गर्छौं. Heater is the one best example of heating effect. जस्तो कि कुनै एउटा इलेक्ट्रिसिटी छ
के गर्छ त हिटरले हिटर लगाइयो भने के हुन्छ त त्यो हिट इनर्जी electric energy or electricity into heat energy. This is the heating effect. Like this other cooking utensil like the rice cooker, electric kettle, then other filament also, heating coil. These are the example of this is heating coil. Heating coil पनि हामी पानी तताउन युज गर्छौं. This is the one example of heating effect. जसरी हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटीलाई हिटमा कन्भर्ट गर्छौं. This is the heating effect. Like this way, lighting effect. Electrical energy or electricity into light. Electricity into light. हामीले अहिले जुन इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले लाइटको रूपमा बल्ब मार्फत एन्ड अदर विभिन्न माध्यमहरुबाट डिफरेन्ट पर्पजको लागिबाट हामीले लाइट जेनेरेट गरिरहेका छौं. There is the use of electricity. This phenomenon is called lighting effect. The conversion of the electricity into the light form or the light energy is called heating effect. हामीले करेन्ट अथवा इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर हामी हिट एनर्जी निकाल्न सक्छौं, लाइट निकाल्न सक्छौं, केमिकल कम्पोजिसनहरुलाई फेरबदल गर्न सक्छौं, एक आपसमा एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं. म्याग्नेटिक प्रपर्टी कुनै पनि एउटा म्याग्नेटिक सब्स्टान्समा म्याग्नेटिक प्रपर्टी पनि डेभलप गर्न सक्छौं. This is the effect of current electricity. So जस्तो लाइटिङ इफेक्ट. लाइटिङ इफेक्टमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा lighting effect अन्तर्गत one best example is filament lamp. Filament lamp. What is the filament lamp? जस्तो हामीले पहिला युज हुन्थ्यो, आजभोलि बढी मात्रामा एलईडी बल्बहरु युज हुन्छ, सीएफएल बल्बहरु युज हुन्छ. पहिला हाम्रो यस्तो गोलो टाइपको बल्ब हुन्थ्यो एउटा. जसको माथिबाट यस्तो अडाउने पिनहरु हुन्थ्यो, which are connector जुन होल्डरमा हामीले कनेक्ट गर्छौं. यहाँबाट वायरहरु निकालेर हामी यहाँनेर एउटा के हुन्छ त फिलामेन्ट हुन्छ. When we passes the electricity to the filament, this filament heat up to 2900 degrees Celsius, then it produces the light. Just this is a टंगस्टन. टंगस्टन को जुन ल्याम्प हुन्छ, टंगस्टन ल्याम्पले के गर्छ त यसलाई electricity into light energy. But this efficiency of producing light is too much low, which generate only 10% light, and 90% of electricity is consumed to produce heat. So it is not a better to use which consume more electricity to produce a small amount of light. थोरै मात्रा लाइट प्रोड्युस गर्नको लागि यसले एकदमै बढी मात्रामा इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने भएको हुँदा दिस इज नट टु युज, बढी सुइटेबल छैन. हामीले यहाँ टंगस्टन युज गरिन्छ, which टंगस्टन is one alloy को रूपमा पनि युज गरिन्छ. And other filament also use, but they does not produce the sufficient amount of light. अहिले हामीले प्रयोग गर्ने व्हाइट लाइटहरु जस्तै एलईडी, एलसीडी, सीएफएल लाइटहरु भन्दा यसले एकदमै कम मात्रामा लाइट जेनेरेट गर्ने हुँदा र बढी इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने हुँदा दिस इज नट अ बेटर टु युज. जस्तो 2900 डिग्री सेल्सियस सम्म यसलाई हिट गर्नुपर्ने हुन्छ. जुन हाम्रो हाई भोल्टेज हामीले सप्लाई गर्यौं भने त्यहाँनेर इलेक्ट्रिक सर्ट हुन्छ र त्यहाँ एकदमै हाई एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ. Then this balance and this is production of
light on 2900 degrees Celsius, but the melting point is 34 degree 100 degree Celsius. 3400 degree Celsius मा यसको के छ त melting point छ. यो भन्दा बढी हिट भयो भने this became melt. यो melt हुन्छ. Then filament became worthless, जुन काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छ. यसको लाइफ स्प्यान हामीले 1000 आवर्स लाई मान्न सकिन्छ. बडीमा यो 1000 आवर भन्दा बढी बल्न चाहिँ सक्दैन. Because when heating it, then it cool down, and heating then cool. This process crack its property, then it's became failure to produce a light. हामीले एकदमै बढी मात्रामा यसलाई हिट गर्ने अनि दिस बिकम कुलर कुल हुन्छ, त्यसपछि फेरि हिट हुन्छ, कुल हुन्छ. त्यो प्रोसेसले गर्दा के हुन्छ त यो एकदमै जानुपर्छ. जस्तो हामी हाई भोल्टेज आउँदाखेरि लाइटहरू बल्बहरू ड्यामेज हुने हुन्छ. दिस इज द प्रोडक्सन अफ हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई टेम्परेचर अन देयर. एकदमै बढी टेम्परेचर युज हुने हुँदा त्यहाँभित्रका कोइलहरू फ्युज हुने अथवा त्यहाँभित्रको मेल्टिङ पोइन्टसम्म पुगेर मेल्ट हुने अवस्था आउँछ. त्यस्तै हामीले कुनै पनि लाइटहरूलाई बढी मात्रामा फोकस गर्ने अथवा बाल्ने निभाउने गर्दा पनि लाइटहरू ड्यामेज हुने गर्छन्. दिस इज अबाउट द फिलामेन्ट ल्याम्प. फिलामेन्ट ल्याम्पको सर्टकट यति नै रहेको छ. नाउ नेक्स्ट is fluorescent lamp. What is fluorescent lamp? We can convert the electricity into the light energy by using the fluorescent powder. कुनै एउटा ट्युबमा भित्रपट्टि के राख्ने त मर्करी वेपर राख्ने, बाहिरबाट के गर्ने त्यसलाई क्लटिङ गर्ने द फ्लोरोसेन्ट पाउडरले. Then we can use here some anode and cathode with here on choke coil, which is used to यसलाई हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीलाई घटाउने बढाउने कामको लागि युज गरिन्छ. दिस इज choke coil, and we can, this is switch, here is the cell to provide the supply. Cellहरू we can use here AC current also. AC current लाई हामीले यस्तो चाहिँ युज गरिन्छ, AC source. जब हामीले यहाँ के गरिन्छ त फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पको लागि यहाँनिर एउटा एनोड क्याथोडहरू रहेका हुन्छन्. हामीले जहाँबाट के गरिन्छ त इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छौँ. जब इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँ सप्लाई हुन्छ, देन मर्कुरी molecules became vaporized and it start to give the UV rays. UV raysहरू त्यसले प्रोडक्सन गर्छ. After producing the UV rays, it became strike to the fluorescent powder. जब यो fluorescent powder सँग attract हुन्छ, then it produce the white light. यसले के गर्छ त white light produce गर्ने काम गर्छ. This is the conversion of electric energy into the light energy. यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त लाइटहरू बलिरहेको हुन्छ. तपाईले पहिलाहरूको ट्युब लाइटहरू लामो ट्युबहरू युज गर्ने गरिन्थ्यो. This is the one example of fluorescent lamp. जुन के छ त हाम्रो यो फिलामेन्ट ल्याम्पमा 10% मात्रै इलेक्ट्रिसिटीबाट हामी लाइट एनर्जी पाउँथ्यो भने यसमा के हुन्छ त 30% सम्म यसको इफिसिएन्ट हुन्छ. यसको इफिसिएन्सी कति छ त 30% छ भने 70% कन्भर्टेड इन्टु हिट. हाम्रो फिलामेन्ट ल्याम्पसँगको कम्पेरिजनमा दिस इज बेटर टु युज, विच प्रोड्युस द 30% लाइट, बट द amount of heat production is too more, अझै बढी छ.
So after that, many scientists produce then CFL lamp. What is CFL? CFL lamp भनेको के भने कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प, एकदमै सानो सानो मोलिकुल्स, सानो सानो एमाउन्टमा मर्क्युरी ल्याम्पहरूलाई एकदमै कम्प्याक्ट तरिकाले राख्यो भने, जस्तो हाम्रो यस्तो खालको ल्याम्पहरू आउँथ्यो, एकदमै घुमेको खालको यस्तो खालको CFL ल्याम्पहरू आउँथ्यो। दिस इज वान इक्जाम्पल कम्प्याक्ट। तर यहाँ त हाम्रो त स्ट्रेट छ, त्यहाँ नै ट्युब नै के हुन्छ त एकदमै कोइल टाइपको हुन्थ्यो। दिस इज अ कम्प्याक्ट CFL ल्याम्प। यसको र यसको वर्किङ सेम नै हो। जब के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटी पास गरिन्छ, मर्क्युरी भेपरमा भएका मोलिकुल्सहरू देन एक्साइटेड, देन इट स्टार्टेड टु emit the UV rays दिन्छ। Then after UV rays strike to the fluorescent powder, then fluorescent powder strike with the UV rays, then it produce the white light. त्यसले white light produce गर्छ। This is the lighting effect of electricity, जुन चाहिँ के हो लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी हो। यसको वर्किङमा हामीले भुल्नु हुँदैन, UV rays प्रोडक्सन हुन्छ ड्यू टु द इलेक्ट्रिसिटी provide the energy to the mercury molecules, then mercury atom or molecules which start to release UV rays, then strike to the fluorescent powder, then white light produce. This is an working system. Its 300 hours is its span, life span. हामीले यसलाई 3000 घण्टासम्म चाहिँ युज गर्न सक्ने छौँ। अनि डिफरेन्स लेख्न आयो भने efficiency is 30%, 30% of the electricity converted into light, which lifespan is 30%, 300 hours. Like this type of some short points we should have to mention. Now we are coming to the chemical effect. Chemical effect मा के छ त अब इलेक्ट्रिसिटीले कसरी केमिकल इफेक्ट देखाउँछ त? जस्तो तपाईहरु रोल गोलको गहना भन्ने सुन्नुभयो होला। This is roll gold like a gold type. This is the electroplating of gold on the other metal. And जस्तो gold लाई के गर्छौं त अर्गनामेन्टहरुमा हामी प्लेटिङ गर्ने गर्छौं। त्यस्तै हामीले के गर्छौं त कपरलाई पनि प्लेटिङ गर्न सक्छौं। हाइड्रोलाइसिस अफ वाटर, यसको हामीले पुरै वर्किङ चाहिँ पढ्नु पर्ने छैन। We should have to know some example. First one is electroplating. Second one is hydrolysis. जस्तो कुनै एउटा वाटर छ, वाटरमा हामीले एनोड means plus charge and this is minus charge and this is plus charge. This is anode and this is cathode. जस्तो यहाँनेर कुनै वाटर छ भने when we supply the electricity, then water H2O, it is split into two atoms, H plus and one hydroxide ion and hydrogen ion and hydroxide ion. This is the composition which is released out. जसरी यो बनेको हुन्छ, जुन यो दुईटा मिलेर वाटर पनि बन्न सक्छ। वाटरलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के हुन्छ त हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यसरी टुक्रेर दुईवटा आयनहरु, one positive hydro ion, hydrogen ion and next one is hydroxide ion. यसरी चाहिँ यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै हामीले CuSO4 को पनि गर्न सकिन्छ। Cu++ copper को valency 2 हुन्छ, then it is splitted into 2+ ion, then SO4 को पनि के हुन्छ त सल्फेट को पनि 2 हुन्छ, then 2 minus minus यसरी चाहिँ के हुन्छ त यो स्प्लिट हुने गर्छ। This is on hydrolysis.
two example of hydrolysis of water, hydrolysis of copper sulfate. इलेक्ट्रोप्लेटिङ जस्तो हामी यहाँ एनोड र क्याथोड छ, हामी यहाँनिर CuSO4 राख्यौँ, सपोज CuSO4 लाई यहाँ राख्यौँ भने हामी Cu के भएको त हाइड्रोलाइसिस भएको, हाइड्रोलाइसिस हुँदा के भएको त Cu++ अनि SO4 माइनस माइनस भएको। यो अवस्थामा माइनस चार्ज जति केमा आउँछ त यो प्लसमा आइदिन्छ, यसमा आएर के हुन्छ त SO4 माइनस माइनस राखिदिन्छ भने यसमा गएर Cu++ राखिदिन्छ। कपर जति यसमा गएर बस्ने हुँदा यहाँनिर हामीले जुन राखिन्छ, यहाँ स्पोन राखियो भने स्पोनमा के हुन्छ त कपर प्लेटिङ हुन्छ। त्यस्तै अरू यहाँ क्याथोड मात्रै एउटा वायर मात्रै राख्यो भने वायर के हुन्छ त कपर जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट, त्यसमा लेप लागेको हुन्छ। This is the chemical effect. Now on final is, last one is magnetic effect. अब हामी कसरी म्याग्नेटिक इफेक्ट देखाउँछ त करेन्टले। जब हामी कुनै एउटा वायर अथवा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिसिटी वा करेन्ट पास गरिन्छ, then it shows some magnetic properties. Likewise, when we passes the current, then it attract toward each other, or when we bring some magnetic material like iron, then it attract toward it. This is the electromagnetism. What is electromagnetism? The property of the current carrying conductor which attract the magnetic substance toward itself due to the production of magnetic property on current carrying conductor. Current carrying conductor मा इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्दाखेरि त्यसमा magnetic property डेभलप हुन्छ, which is one electromagnetism. Electromagnetism के कारणले हामी एउटा इलेक्ट्रिक बेल जस्तो हामी ढोकाहरुमा लगाउने गर्छौं, इलेक्ट्रिक बेल हामी के गर्न सक्छौं त बनाउन सक्छौं। र कसरी काम गर्छ त इलेक्ट्रिक बेलले, लेट्स सी। यस्तो हुन्छ, दिस इज वान इलेक्ट्रोम्याग्नेट, यो हामीले एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेट हो। दिस इज इलेक्ट्रोम्याग्नेट। इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा अब हामीले के गर्छौं त, यसमा करेन्ट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसलाई करेन्ट सप्लाई गर्छौं। यसमा करेन्ट सप्लाई गरेपछि यहाँनेर एउटा आर्मेचर हुन्छ, which is made up of magnetic substance, जुनले के गर्ने हो त अहिले एट्र्याक्ट गर्ने हो। अनि यहाँनेर एउटा के हुन्छ त यस्तो रहेको, जुन यहाँनेर एट्र्याक्ट भएको हुन्छ। अनि यहाँनेर यस्तो खालको ड्रम टाइपको जुन बज्ने खालको हुन्छ, यो ह्यामर हुन्छ, जसले के गर्ने हो त अहिले यसमा हिटिङ गरेर हाम्रो के गर्ने हो त साउन्ड प्रोडक्सन गर्ने। अब हामीले यहाँनेर एउटा स्विच राख्छौं, अनि स्विचमा यहाँ एउटा सोर्स हुन्छ, एउटा सेल राख्छौं हामीले, र इलेक्ट्रिक सप्लाई हुन्छ यहाँनेर। देन हियर इज वान स्क्रू, जसले के गरेको हुन्छ, यसलाई स्लाइटली मात्रै टच गरेको हुन्छ। दिस इज वान स्ट्रक्चर अफ बेल। यस्तो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर हुन्छ बेलको। अब बेलमा हामीले के गर्छौं त, हामी ढोकानेर आउँछौं, एउटा बेलको स्विच थिच्छौं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भएको हुन्छ। देन दिस सर्किट बिकम क्लोज, सर्किट क्लोज हुन्छ। देन ड्यू टु क्लोज सर्किट, द इलेक्ट्रिसिटी current flow on this circuit, then this electromagnet, this is electromagnet, इलेक्ट्रोम्याग्नेटले के गर्छ त, त्यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम प्रोपर्टी देखाउँछ। देन दिस आर्मेचर which is attracted toward it, यतातिर एट्र्याक्ट हुन्छ। when it attract toward it, then this one compact one hammer hit this, gone।
यो गनमा के गर्छ तपाईलाई हिट गर्छ then when it heat then bell is rigged when it attract toward each other then this connection became loose then the circuit became open के हुन्छ त सर्किट फेरि ओपन हुन्छ then the same process repeated सर्किट क्लोज हुन्छ ओपन हुन्छ ओपन भएपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम यसको के हुन्छ त लुज हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम लुज हुन्छ दिस गो टुवर्ड दिस यहाँनेर भएको स्प्रिङले के गर्छ त्यसलाई आफूतिर तान्छ in this way this magnetic effect produce on the electric bell electric bell मा पनि के हुन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम प्रोड्युस हुन्छ केमा हुन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा हुन्छ which attract the armature then this connection lose when this electromagnet attract this armature then this hammer hit the gun मा के गर्छ त हिट गर्छ like this way one electric bell work के गर्छौं त हामीले this switch लाई क्लोज गर्छौं then circuit became closed electric supply हुन्छ electricity supply भएपछि this electromagnetism electromagnet मा के हुन्छ त electricity magnetism produce हुन्छ then which attract the armature then this hammer hit on gun then bell ring when this electromagnet attract armature then this screw connection connecting screw loses the connection then circuit became open circuit के हुन्छ त open हुन्छ open circuit भएपछि this electromagnet loses its magnetic property then armature released then bell stop ringing हामीले जति चोटी स्विच बजाउँछौ त्यति चोटी मात्र के हुन्छ त बेल बज्छ किनकि हामीले बेल बजाउने बित्तिकै यो यता एट्र्याक्ट हुन्छ यहाँबाट कनेक्सन लुज हुन्छ this is the working of electric bell okay today this much on the next class we will discuss about the some electric and magnetic devices like this dynamo generator electric motor inverter and one transformer these 5 devices we will discuss on next class thank you